مردم سربلند و صاحب تمدن تاجیک در طول تاریخ، در شب و فراز تاریخ با حادثه های گوناگون تاریخی در تشکل انکشاف معنویات، فرهنگ، تمدن زیاد واخورده است و همان گونه که عالمان تاریخ شناسان اظهار می‌دارند جبر تاریخ را بارها دیده است و خوشبختانه در این مرحله های گوناگون تاریخی ابرمردان، عالمان، دانشمندان، فرزندان بودند که این فرهنگ والا را، این تمدن کهن را صاحبی کردند، وارثی کردند و به آیندگان به میراث گذاشتند. امروز برای نسل جوان آموزش از روزگار چنین شخصیت‌های تاریخی خیلی مبرم سر وقتی است که می‌توانند از رفتار آنها، از کردارهای آنها، از قهرمانی و دلاوری آنها برای خود پند گیرند، عبرت گیرند، در حفظ تاریخ، اصالت ملی، پایداری و دولت ملت و کاربست کنند این دانش‌ها را در حیات روزمره خود. آثارخانه نیز گوشه از تاریخ است که در آنجا نگاره‌های تاریخی، آثار تاریخی نگهبانی می‌شوند و دوره‌های گوناگون تاریخ را انعکاس می‌کنند. ما حالا حضور داریم در آثارخانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که در دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی تأسیس یافت و رسما افتتاح کرده. این آثارخانه نیز یک مرحله و وقتی معینی تاریخ مردم تاجیک را انعکاس می‌کند که می‌توان از این مرحله پند و سبق زیاد را از خود کرد و افتخار از کرد. چون ما با آثارخانه وارد شدیم، پس از یک سیر کوتاه تاریخی شناسایی از این مرحله که در آثارخانه نگهداری شده است و آثار این آثارخانه این مرحله را انعکاس می‌کند، تجلی می‌شود در این نگاره‌ها. پس از شناسایی با این مرحله و سیر خردک که در آثارخانه با چند تن از دانشمندان، تاریخ شناسان یک صحبت مکمل در شناخت تاریخ، مهمیت آموزش تاریخ، کتاب تاجیکان و اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت تقسیم کتاب تاجیکان یا خود دسترسی کتاب تاجیکان به هر یک عائله تاجیک صحبت می‌آوریم. ما را همراه باشید. بینندگان عزیز، اینک صحبتمون را آغاز میکنیم و یادآور میشیم که ما صحبت داریم این لحظه با آموزگاران از دانشگاه ملی تاجیکستان که حالا آنها را به شما معرفی میکنیم. شریپوف رحمان علی، دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. ذکریا اکرمی، دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان و جمال‌الدین شریپوف، نامزد علم‌های تاریخ، آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان. سوال نخست را از آن باید آغاز کنیم که مهمیت آموزش تاریخ در چه ظاهر می شود؟ صرف نظر از آن که امروز جهان در حال رشد است و عصر 21
асри тамаддуни иттилоотӣ аст, асри технология аст ва дар ҳамин шароит роҳ овардан ба омӯзиши таърихро шумо дар чӣ муҳим мешуморед? таъкид бояд кард ки дар доираи таснифоти донишҳои инсонӣ таърих ба ҳайс яке аз илмҳои қадимтарин маҳсуб мегардад. Таснифот ё классификатсияи дониши инсонӣ нишон дод ки баробари риторика, этика мавзӯи омӯзиш ба миён омад ки минбаъд дар тӯли таърих ташаккул гирифта ба мавзӯи аслии илми аслии таърих табдил мегардад. дар ин маврид файласуфони антиқа Арасту ва Афлотун андешаҳои худро баён карда буданд ки мавқеи омӯзиш ки минбаъд таърих ном мегирад дар ҷомеа аз чӣ иборат аст ва баъдан чӣ гуна ташаккул мегирад. Арасту ва Афлотун мавзӯи таърихро ё омӯзиши ҷомеаро ҳамчун объекти асосии фанни таърих пешниҳод мекунанд. дар ин маврид ду маҳаки асосӣ зарур аст. якум равиш аст ки дар русӣ бо забони метод истифода мебаранд ва дуюм фан предмет аст. ин ду чиз воқеан муайянкунандаи воқеии ҳар як илм дар доираи таснифоти донишҳои инсонист. мавзӯи асосии тадқиқоти илми таърих яъне ҷомеа буда воқеан бигирем воқеаҳое ки дар ҷомеа рух медиҳанд онҳоро меомӯзад. аз аҳди антиқа шурӯъ карда то имрӯз дар бар мегирад ва аз воқеаҳо бевосита сабақ гирифтанро медиҳад, сабақомӯзиро медиҳад ва воқеаҳо бевосита пайваст мехӯранд ба хронология, яъне ба санаҳои таърихӣ мехӯранд ки кадом воқеа дар кадом давра ба вуҷуд омадааст. аз ҷониби дигар вақте ки мо мавзӯи таъриха даст мезанем бевосита ба вуҷудоии ҷомеаи инсонӣ ва шаклҳои асосии ҷомеаи инсонӣ низ дар бар гирифта мешавад, яъне омӯхта мешавад ва таҳқиқ карда мешавад. ин имконият медиҳад ки дар қиёс ҳар як ҷомеаи инсонӣ бартарият заифияти он нишон дода шавад, яъне рушд, инкишоф ҳамто таназзули он бояд дар ин маврид муайян карда шавад ва тавассути кадом аснод ё тавассути кадом воқеаҳои таърихӣ ин чизҳо рух додаанд. як сарҳадбандии муайяни ҷомеаи инсонӣ тавассути хронологияи таърихӣ вобаста ба воқеаҳои таърихӣ аст. яъне ки ба мисоли нахустин истеҳсолкунандагони зироат, олоти меҳнат, ба шакл даромадани муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ дар ҷомеа, ба вуҷуд омадани табақаҳои иҷтимоӣ, ба вуҷуд омадани масалан табақаи элита ба ҳар як давраи муайяни таърихӣ зоҳир мегардад. яъне мавзӯи то таърихият ва мавзӯи худи таърихист. мавзӯи то таърихият ин мавзӯи нонавишта аст. мавзӯест ки таърих дар он хат вуҷуд надорад ва мавзӯи таърих мавзӯест ки тавассути бевосита дониши инсон тавассути хат навишта шудааст, аз насл ба насл боқӣ мемонад. ин имконият медиҳад ки ҳар як насл аз насли гузаштаи худ воқеан бигирем гузаштаи худро биомӯзад. мисоли оддиро мо дар худи қавми ориёӣ бигирем. таърих агар мо ба омӯзиши таърихи ориёӣ суханронем мегӯем ки масалан оё ориёиҳо қабл то таърихият арзи вуҷуд доштанд ва дар куҷо вуҷуд доштанд? оё ориёҳо кай пайдо шуданд? саволи дигаре ки каме чӣ омадааст. то таърихият ин чизро мо исбот кардан наметавонем ва танҳо тавассути бевосита васоили олотӣ ин чиз исбот карда мешавад. маконҳое ки ҳастанд аз рӯи он маконҳо муайян карда мешавад. ва мавзӯи ба вуҷудоии масалан қавми ориёӣ инам ки як мавзӯи бисёр муҳим ва мавзӯи муҳим махсусан дар таърихи мост, дар таърихи гузаштагони мост, аз ҳар ҷиҳат тадқиқи ҷиддиро мехоҳад. таърих аст дар ин маврид ӯ бояд мо онро таҳқиқ карда муайян карда будем ки дар ҳамин давра як лаҳзаи бисёр муҳимро қайд карда. барои он ки ин таърих ва илм табдил гардад воқеан бигирем замони дуру дарозро тай кардааст. яъне бо худи нақли воқеа бо номбар кардани фарз кунем ки худи сол ё санаи таърихӣ ин маънои он таърихро надорад. маънои илмӣ фаҳмиши илмии таърихро
мавзӯи илми таърихро надорад. яъне ягона чизе ки барои дар ин маврид зарур аст бевосита шаҳрдиҳии воқеаҳои таърихӣ аст. шаҳрдиҳии воқеаҳои таърихӣ дар қиёс аст ба воқеаҳо таърих аст ки баъди ҳамин воқеа ба вуҷуд омадан дар ҷомеаи инсонӣ чӣ воқеа чӣ кадом масалан равандҳо рух доданд. мисоли оддитарин инро фарз кунем, мисоли оддиш агар мисол биёрем, масалан худи масалан ба вуҷуд омадани ҷомеаи инсониро мисол биёрем. ба вуҷуд омадани ҷомеаи инсонӣ як санаи муайяни таърихи худро дорад ки инро масалан ба давраи палеолити боло, поён ва миёна рабт метиҳанд ва ҳамун давра барои худаш як хусусияти хоси худша дорад ки аз рӯи он муайянкунии бевосита фаъолияти худи инсон муайян карда мешавад. баъдан ба илм табдил гардидани таърих ин барои ҷомеаи инсонӣ бисёр муҳим ва зарур аст. аз ӯ хотир зарур аст ки бевосита таърих метавонад ки дар бораи таъсиси дар бораи масалан масъалаҳои муҳими этногенезӣ, яъне ба вуҷуд омадани қавму халқият ва миллатҳо, ба вуҷуд омадани давлатҳо, аз байни рафтани давлатҳо ва мавзӯи дигаре ки сирф ба дохили давлат дохил аст, мавзӯи дохилии давлате ки ҳаст, мавзӯи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва дигар масоиле ки бисёр марбути масалан ҷомеа ҳар як ҷомеаи инсонӣ аст, онро аз рӯи ҳамин мавзӯи худ таърих ва муаррихоне ки ба ин илм дилчаспӣ доранд, онро чикор мекунанд, онро ҳам меомӯзанд ва ҳам таҳқиқ мекунанд. яъне чизе бояд нависад, муаррих бояд чизе нависад ки он барои худи ҷомеа фоидао биёрад. дар факултети таърих як шиёри калон буд ки навишта шуда буд ки ман як илмро медонам ва ин ҳам бошад илми таърих. Фридрих Энгелс. ва мо ифтихор мекардем ва ба моҳияти ин суханҳои Энгелс дарӯз ҳарфам намерафтем, мегуфтем ки бузургҳо Энгелс як илмро медад. вале вақте ки худи асарҳои Энгелсро ва ҳамин ихтиботро ёфтем, ин фикри Энгелс давом дорад. ман фақат як илмро медонам ва ин ҳам бошад илми таърих ва иловатан илова мекунад ки яъне ҳар як илми хоҳ табиатшиносӣ бошад, хоҳ ҷомеашиносӣ бошад, хоҳ физика, хоҳ химия, хоҳ математика, олим имрӯза дастовардҳои пешина, олимони пешинаро меомӯзад. ба таърих рӯ меорад. ба таърих рӯ меоранд. яъне сарф карда аз ҳамон арифметикаи оддие ки инсон чӣ тавр ададҳоро ҷамъ мекунад, худи пайдоиши адад ҳаст, зарб мекунад ва он чизе ки мо медонем ин аз гузаштагони мо, хоҳ дар математика бошад, риёзиёт бошад, хоҳ дар нуҷум бошад, хоҳ дар химия бошад, хоҳ дар адабиётшиносӣ бошад ва хоҳ дар афкори ҷамъиятии фалсафа бошад ва ҳатто дар худи таърих ҳам бошад, яъне инсоният ба дастовардҳои гузаштаи худ дар ҳамин ҷода такя карда, яъне таърихи илми худро меомӯзад ва бе донистани таърихи илми худ ягон олими ё муҳаққиқи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ масъалаи ояндаро ҳал карда наметавонад. вале гап дар бораи дигар чиз меравад, гап дар бораи таърихи инсоният меравад. ва дар ин ҷо муаллим дуруст қайд карда, мо баъзе вақт таърих мегӯем, лекин таърих чанд зинаи дарки худ, фаҳмиши худро дорад. ҳаст маълумоти таърихӣ. маълумоти таърихиро мо аз синни кӯдакӣ медонем ки яъне кай худи инсон, худи ҳар як шахс таваллуд шуд, ё кай бобоаш, падараш чӣ кор кардааст, ё ки боз ин маълумот аст. зинаи дигар ин дониш аст. динаи дигар ҷаҳонбинӣ аст. мафкураи илмии таърих, яъне бисёриҳо мегӯянд ки ман дар бораи таърих бисёр чизро медонам ва ман аз таърихчӣ, аз шумо олимон таърихро нағзтар медонам. вай фақат як боғош боре ҳаст ки маълумоти зиёд дорад, ин хуб аст. кай чӣ киро медонад, лекин таҳлили илмӣ, назарияи илмӣ, хулосабарории илмиро инро сифр олими соҳаи таърих карда метавонад. барои ҳамин сар карда аз маълумот, дониш, ҷаҳонбинӣ, мафкураи илмӣ, яъне таърих чанд зина дорад ва барои ҳамин агар ки мо хоҳем ки дар оянда ҷомеаи худро аз лиҳози иқтисодӣ, аз лиҳози илмӣ, дар асоси дастовардҳои илмҳои дақиқу табиатшиносӣ ва дар асоси он таҷрибаи
ҳам манфӣ ва ҳам мусбати гузаштагони мо ки ҳам болоравӣ буду ҳам пастравӣ буд, мо бояд ҳеҷ гоҳ аз таърих рӯ накардем. мо ҳама вақт на танҳо таърихи халқи худро дорем, мо таърихи минтақаро дорем, мо таърихи умумиҷаҳониро дорем, мо таърихи таҷрибаи давлатҳои пешқадамро ҳам донем ки ба кадом сабаб ва кадом роҳу усул ба ҳамин зинаи тараққиёти худ расиданд. ва барои ҳамин ба ҷавонони мо сар карда аз донишу аз маълумоту донишу илму ва ҷаҳонбинӣ ва мафкураи илмии таърихӣ бениҳоят зарур аст. ва дар ин ҷода факултети таърихи донишгоҳи миллӣ ки дар ин ҷо устодон ва роҳбари донишгоҳ аст ва устодони ҷавони мо ҳастанд, яъне кӯшишу ғайрат доранд ки ин вазифаро яъне сарбаландона иҷро кунанд. як нуктаи дигаро ман бояд таъкид кунем ки имрӯз дар таснифоти донишҳои инсонӣ зиёда аз 5000 илм аст. танҳо дар таснифоти донишгоҳи инсонӣ ҳамин масалан тамоми илмҳо зиёда аз 5000 аст китоб. лекин ҳамин дар ҳамин таснифот таърих ҷойгоҳи худша пайдо кардагӣ аст, ҳамчун илм пайдо кардааст. як далели дигар ин аст ки агар мо ба таърихи кадом давлате ки рӯ меорем, ҳатман мо дар он ҷо мебинем ки шахси якум роҳбари давлат бевосита ба таърих рӯ овардагӣ аст. Яъне аз таърихи давлатдории худ огаҳӣ дорад. таърихи давлатдории худро хуб медонад. таърихи давлатдории худро иқдом мекунад ки хуб бинависанд, ки барои насли оянда ҳамин чиз ҳамчун сабақ диҳанда боқӣ монад. ташаккури зиёд. ҳамон гуна ки гуфтед таърихро воқеан гирд овардан ва дар бораи сарнавишти инсон ки инсон асли худро шиносад, китобат кардан ва ба илм ворид кардан ва воқеан вақте ки илм таърих ҳамчун илм эътироф шуд, ин як дастоварди бузург дар ҳаёти инсоният ба ҳисоб меравад. мисол як чизи дигар дар пеши гаптон мегӯям, масалан истилоҳи таърих халқи тоҷик, ин истилоҳи илмӣ аст. ҳамин истилоҳ яъне ба гардиши илмӣ соли 1947 ворид мешавад. мо мегӯем ки таърих халқи тоҷик таърих хеле қадима дорад, лекин ҳамин истилоҳ масалан бо навишта шудани мухтасари таърихи халқи тоҷик аз ҷониби устод Бобоҷон Ғафуров ба гардиши илмӣ ворид гардид ки ин маъни онро дорад ки тоҷикон таърихи хеле қадимаи худро доранд. ташаккури зиёд. ҳамон гуна ки рӯдаки бузургҳо мегӯяд гирд карданду гиромӣ доштанд то ба санг андар ҳаме бингоштанд, дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани то ҷавшан аст. ва ҳамон гуна ки зикр кардед, аз ҳодисаҳо таърихро меомӯзанд ба он хотир ки ин ҳодисаҳо ин рухдодҳо кадом равандҳоро ё воқеаҳо кадом равандҳоро дар ҷомеа ба вуҷуд оварданд. воқеаҳое ки дар таърих ки бевосита сабабгори асосии тағйирот мешавад дар ҷомеа. дуруст аст. пешвои миллат муҳтарами умумӣ раҳмон шояд ҳамин нуктаҳои муҳимро дар назар доранд ки мегӯяд ки мо аз саҳифаҳои дурахшони таърих сабақ гирем ва ба иштибоҳи гузаштагон кардан роҳ додан такрор накунем, роҳ надиҳем. дуруст. акнун мегузарем ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик ки масалан мукаммалтарин ё як китобе ки ин воқеан шоҳ асар аст дар шинохти мардуми тоҷик, китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аст. муҳимияти ин китоб, маҳбубияти ин китоб дар чӣ зоҳир мешавад ки масалан солҳо мегузаранд, вақтҳо дигар мешаванд, фазоҳо дигар мешаванд, тағйир меёбанд, аммо тоҷикони Бобоҷон Ғафуров беҳтар беш аз пеш муҳимият пайдо мекунад ва мисоли равшани ин ё ки далели аз ҳама раднопазири ин иқдоми пешвои миллат аст ки дастур доданд то 30 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба ҳар як хонаводаи тоҷик марҳила ба марҳила дастрас карданд. устод Бобоҷон Ғафуров воқеан муаррихи воқеӣ аст, таърихнигор. аз кадом ҷиҳат? аз он ҷиҳат ки ҳамин китоби худро дар як давраи низоме навишта буд ки ин низоми бевосита ҳукмронии масалан идеологияи коммунистӣ буд. ҳамин номи тоҷикон худаш ҷашнвара тайёр кард. дар ӯ замон, яъне дар доираи ин система ё дар доираи ин низом бевосита навиштани китоби масалан китоби таърихи миллат, таърихи халқ худаш ин қаҳрамонии бузург буд. аз ин нигоҳ бевосита ин шахсияти фарехта будани худи устод Бобоҷон Ғафуровро нишон медиҳад ки устод Бобоҷон Ғафуров ҳамин корро кард, барои дигарон нишон дод ки воқеан бигирем тоҷикон
نه فقط در دوره شوروی مثلا به ملت تبدیل گردیدن باید اومدن، بلکه اینها تاریخی به واسطه تاریخ گذشته داشتن، تاریخ قدیمه داشتن، تاریخ چندین هزار ساله دارن که این به واسطه در تشکلگیری ملت تاجیک در دوره شوروی زمینه واقعی را گذاشته بود. از این نگاه که قبلا من گفتم همون مسئول همون به واسطه موضوعی خود تاریخ خلق تاجیک به گردش علمی وارد کردنش، این هم یکی از خدمت بزرگی باباجان غفوروف است. قبلا از باباجان، پیش از باباجان غفوروف هم قبلا از او چند نفر دیگر درباره تاجیکان نوشتن، شیشوف نوشت، کتاب نوشت، مثلا مقاله خودی بارت ولادیمیر واسیلیویچ درباره اینا هستند، ولی اونها درباره مثلا چنین نوشته بودن. لیکن مثلا تاریخ خلق تاجیک خودی مثلا عباره تاریخ خلق تاجیک به واسطه این چیزی هست که از جانب استاد باباجان غفوروف در مورد شناخت اصلیت و هویت خلق تاجیک مهم و ضرور می باشد. هر یک کاری که در تاجیکان باباجان غفوروف اگر ما نظر افکنیم، همچون محقق نظر افکنیم، بهترین واقعی ترین مرحله های مثلا تاریخ خلق تاجیک توسط منابع و موادهای بسیار مهم و ارزشناک دقیق معین کرده شده است که میتواند که هر کسی که تاریخ خلق، تاریخ ملت خود را دوست می‌دارد از این استفاده برد و درباره شناخت خویش، شناخت خود یک بهره کاملی علمی برد. ارزش علمی کتاب تاجیکان باباجان غفوروف در چه اساس می‌یابد که تا کنون این ارزش زوال نمی‌پذیرد، برعکس بیشتر می‌شود، بالاتر می‌شود؟ واقعا در زمان معاصر که با پدیده‌های جهانی شوی پر عالم را فرا گرفته است، آموزش علم تاریخ امکانیت می‌دهد که هر یک ملت، هر یک خلقیت همون دستاوردهای تاریخی خود، ارزش‌های تاریخی خود را در روبروی آن همین پدیده‌های منفی در جامعه انسانی حفظ نماید. و یکی از خدمت‌های برجسته قهرمان تاجیکستان اکادمی باباجان غفوروف در آن استفاده می‌یابد که اون نخستین شده از دایره‌های علمی تاجیکان در سال‌های 40 نوبسته از وضع ایدئولوژی حکمران، نوبسته از آن که چون یک محیط بسیار هم ایدئولوژی تیره جامعه را فرا گرفته بود و در دایره یک حزبی جامعه عمل می‌کرد، و این نگاه نکرده دست به نوشتن و تحقیق تاریخ ملی خود شروع کرد. در چون یک وقت بسیار هم مرکب، اکادمی باباجان غفوروف توانست که در اساس آموزش سرچشمه‌های تاریخی، در اساس استفاده زیاده از 2000 سرچشمه و ادبیات‌های خارجی و داخلی با تحقیق علمی تاریخ خلق تاجیک از لحاظ علمی و تحقیقاتی شروع نماید. و واقعا کتاب تاجیکان از جمله آن دستاوردهای مهمی خلق تاجیک در زمان شوروی به حساب می‌رفت که پورا تاریخ خلق تاجیک را به طور علمی، به طور مختصر، به طور بسیار هم فهم و روشن انعکاس می‌نماید و ارزش علمی اثر در آن ifade می‌یابد که کتاب تاجیکانی باباجان غفوروف اصلا 4 مرحله تاریخی را، یعنی دوره قدیم عصرهای میانه و دوره نو را فرا گرفته، تمام خصوصیت‌ها و خصوصیت‌های عمومی و خاص تاریخ خلق تاجیک را با در نظر داشت وضع منطقوی، وضع داخلی فرا گرفته است. و یکی از مرحله‌های مبرمی که از لحاظ علمی باری نخست اکادمی باباجان غفوروف در کتاب تاجیکان وابسته به تاریخ خلق تاجیک تحقیقات علمی انجام داد، این مرحله قدیمترین خلق تاجیک است، یعنی تاریخ قدیمترین خلق تاجیک است که تا این دوره اصلا از جانب محققان خارجی این مسئله توجه بررسی شد، ولی به طور کنکریتی و که مشخص این مسئله حالا مورد آموزش قرار نگرفته بود. مخصوصا مسئله نیاگان تاجیکان، تاریخ نیاگان تاجیکان، مسئله اوریایی ها که در مرکز دقت مؤلف تاجیکان این بعد قرار گرفت و او مکتب رو اساس گذاشت با امین تحقیقات خود که این بعد مورخان تاجیک چی در آخر حکومت شوروی و چی در جامعه صاحب استقلال، اکنون مورخان تاجیک در پیروی از این اقدام‌های اکادمی باباجان غفوروف، در پیروی از این اساس‌های گذاشته او در راه علمی تاریخ قدیم‌ترین خلق تاجیک تا به امروز موفقیت‌های زیاد به دست آوردند. و وابسته به تاریخ اقوام اوریایی‌ها باباجان غفوروف اولین شده اثبات نمود که تاجیکان یعنی خلقیت‌های اساسی محلی امروزه آسیای مرکزی به واسطه
пайвастагиашон ба ҳамон ақвоми ориётабор мерасад ки онҳо нахустин тамаддун, нахустин шаҳрҳо, нахустин унсурҳои маданиятро дар ҳамин минтақаи дар Осиёи марказӣ асос гузоштанд ва ин назария исбот кард ки тоҷикон воқеан мардуми маҳаллии Осиёи марказӣ ҳастанд ва тамаддунсоз, давлатсоз ва шаҳрсози ин минтақа буданд ҳастанд ва ба дигар халқиятҳои Осиёи марказӣ таъсири бисёр ҳам маънавии худро расонданд ки дар зери ин таъсирот минбаъд мактабҳои илмию мактабҳои фарҳангии дигар халқиятҳо бевосита бо ташаббуси тоҷикон ташаккул ёфт. имрӯзҳо ки дар натиҷаи ташаббус ва ибтикори ҷаноби олӣ китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дастраси тамоми оилаи тоҷик гардида истодааст, дар расонаҳои иҷтимоӣ яъне дар бораи ин мавзӯъ яъне суханҳои зиёде ҳаст, фикру ақидаҳои зиёде ҳаст ва албатта аксарияти аҳолии Тоҷикистон ва тоҷикон ин иқдомро дастгирӣ мекунанд ва аз ин хеле хушнуданд ки имконият доранд ки ба забони тоҷикӣ муфассал паҳлӯҳои гуногуни таърихи халқи худро омӯзанд. он чизе ки Бобоҷон Ғафуров тавонистааст дар ибтидои солҳои 70 асри гузашта рӯи коғаз. медонем ки илм охир надорад, илм ташаккул ёфта истодааст ва китоби Бобоҷон Ғафуров дар ҷодаи таърихи халқи тоҷик ин сухани охирон нест ва ин таҳқиқотҳо идома дорад. ёдовар мешавем ки таҳқиқотҳои хеле бузурги илмӣ, кашфиётҳои илмӣ дар соҳаи омӯзиши таърихи халқи тоҷик баъд аз чопи ин китоб дастрас шуд ба олимон. ҳам худи ёдгории Саразм, ҳам дигар ёдгориҳои таърихӣ, ҳам дигар сарчашмаҳои хаттии араби асосу форси асосу юнони асосу армани асос мо бадтар ба даст даровардем ва ин аҳамияти ин кор, аҳамияти асари Бобоҷон Ғафуров дар он аст ки мо он услуб ва услубияти Бобоҷон Ғафуров нигоҳе ба таърихи худ ки ҳар як тоҷик новобаста аз кадом минтақа мебошад, зодаи кадом навоҳӣ мебошад, ӯ аз дастранҷи халқи худ ифтихор мекунад. он дастоварде ки мо дар Бадахшон дарёфт кардем, ин ифтихори тамоми миллати тоҷик аст, ҳам дар ҳудуди Тоҷикистон ва ҳам берун аз ҳудуди Тоҷикистон. яъне ҳамин аст яке аз услубҳои Бобоҷон Ғафуров ки миллати тоҷикро аз новобаста аз минтақаи бузурге ки ӯ зиндагӣ мекард, дар ҷое ки зиндагӣ мекард, аз дастовардҳои худ ифтихор кунад, ба ҳамдига ин дастовардҳо дастранҷи яъне ҳамаи тоҷикон гардад. вазифаи муаррих дар он аст ки услубияти Бобоҷон Ғафуровро истифода бурда таърихи халқи тоҷикро ҳам дар доираи ҷумҳурии давлатдории мустақили он иброз намояд, таҳлил кунад, барраса кунад ва ҳам таърихи халқи тоҷик ки бурун аз марзи имрӯзаи Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, таҳлил ва мавради таҳқиқи илмӣ кунад. яъне чӣ дар Афғонистон аст, чӣ дар Ӯзбекистон аст, чӣ дар Қирғизистон аст, Қазоқистон аст ё дар дигар минтақаҳо таърихи ин ҳамватанони худро, ҳаммиллатони худро мо бояд фаромӯш накунем. баъд аз таъсис ёфтани ҷумҳурии Тоҷикистон, таърихи Тоҷикистон аст ин таърихе ки дар дохили давлатдории мо ва таърихи халқи тоҷик аст ки он тамоми тоҷикони ҷаҳонро дар бар мегирад. яъне ин бояд дар мадди назари муҳаққиқи таърихи халқи тоҷик истода бошад. бо унвони тоҷикон таърих қадимтарин қадим ва асрҳои миёна маъруф аст, вале болои ҳамин китоб ду расм аст. агар назар кунед ду расм аст. ҳамин ду расм ду акс аст. акси тахминан марди 40 сола то 60 сола аст. ино аксҳои давраи асри миёнагианд, вале танҳо нисфи ҳамин расм болои чӣ омадааст? болои китоб омадааст. баъдан баъзе чизро мо омӯхта дидем, ино ду нафар болои шутур ҳастанд ва дар дастшон як нома доранд. ино нома доранд. ин номаи
номаи фикр мекунем ки як номаи ё дипломатия аст ё як номаи ягон чизе ҳаст ки ино аз мулки чағониён ҳаракат мекунанд ба сӯи шаҳрҳои дигар. суханҳои пешвои миллатро дар шинохти китоби тоҷикон дар пешгуфтори китоби тоҷикон мехонем. дар он ҷо пешвои миллат як нуктаи хеле хубро таъкид карданд ки бобоҷон Ғафуров дар таълифи китоби тоҷикон сирф мавқеи бетарафиро ишғол кардааст. ҳамчун олим баҳои воқеӣ додааст. вақте ки аз таърихи миллати тоҷик берун меравад, қавмҳои дигарро ки дар ҳудуди ҳамин осиёи миёна зиндагӣ мекунанд, ҳар баҳое додааст, баҳои воқеӣ ва объективӣ аст. дар ин хусус чӣ назар доред? дуруст аст. мавзӯи бевосита ба мавзӯи илмӣ, мавзӯе ки дар ходи тоҷикони бобоҷон Ғафуров сирф дахолат шудагааст. мавзӯи ходи масалан қабилаҳои сакоӣ, ҷуғрофияи таърихии онҳо, ҷойгиршавии онҳо дар аҳди антиқа, мавзӯи гидронимҳо, мавзӯи оронимҳо, гидрооронимҳо, яъне мавзӯи кӯҳ, мавзӯъҳое ки бевосита дар авесто оварда шудааст, чандин мавзӯъҳои дигар, дарьё, кӯҳҳо ва амсоли инҳо. воқеан он чизое ки гуфта шудааст, мин баъд онро муаррихоне ки мақсад ба таърихи ҷуғрофия, таърихи осиёи марказӣ сар кор доранд, тасдиқ мекунанд ки устод Бобоҷон Ғафуров ҳамина дақиқ баён кардааст. ин чизи бисёр муҳим ва зарур аст ки дар ҳамун даврае ки мо мегӯем ҳукмронии идеологӣ мавҷуд буд, ҳамин чизро воқеияташро баён карда буд ки бевосита аз таърихи ҳамун аслияти таърихи масалан давраи антиқа аст ё ки давраи асри миёна аст баён мегардад. вақте ки мо ҳаминро аз таърихи Бобоҷон Ғафуров мегирем, бо фарз кунем ки бо дигар осори муҳаққиқони дигаре ки бевосита масалан ба таърихи археологияи осиёи марказӣ сару кор гирифтанд, ба таърихи фарҳанги антиқаи халқи тоҷик сару кор гирифтанд, ба таърихи фарз кунем ки давлатдории тоҷикон сару кор гирифтанд, онҳо бевосита ба Бобоҷон Ғафуров такя мекунанд. онҳо бевосита ба Бобоҷон Ғафуров такя мекунанд. Бобоҷон Ғафуров дар ибрози воқеаҳои таърихӣ ва хулосаоварро сирф ба сарчашма такя кардааст. аз худ чизе муболиға накардааст. мутаассифона дар ибрози таърихи баъзе халқу қавмҳои асотирро ҳамчун сарчашмаи асосӣ гирифта истодаанд. ин дар китоби Бобоҷон Ғафуров нест. бале, ривоятро тамоман нест. ин чиз дар ривоятҳои сохта, яъне касе гӯё гуфтааст. ира аслан таърихи ҷаълӣ мегӯянд, таърихи сохта мегӯянд. ин чизо ҳаст. асотир, эҷодиёти даҳонӣ, фолклор, ин чизҳои ёрирасони сарчашмаҳои ёрирасон аст ки чизи асосиро тасдиқ мекунад ё инкор мекунад. лекин ҳеҷ гоҳ асотир, эҷодиёти даҳонӣ ҳамчун сарчашмаи асосии таърихӣ яъне баромад карда наметавонад. асос ин бозёфтҳои бостоншиносӣ яъне моддӣ, ин сарчашмаҳои хаттие ки дар хоҳ дар болои санг аст, хоҳ дар коғаз аст, хоҳ дар пӯст аст, хоҳ дар чӯб аст, дастхатҳои бойгонӣ деваштичи сохтӣ. ин аст асоси сарчашмаи Бобоҷон Ғафуров. ва дигар Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро, таърихи тоҷиконро иброз намуда, як қадам ё як зарра ҳам ба иззати нафси халқу миллати дигар нарасидааст. ҳақиқат он чизе ки гуфтааст нисбати ҳамсоягон бо эҳтироми бисёри самимие ки ин воқеаи ин раванди қонунии таърихӣ аст ки минтақаҳо дигар мешавад, ҷуғрофия дигар мешавад, ба ин макон дигаре меояд, як замоне мешавад ки як мавҷи паҳншавии қавму қабилаҳои кӯчӣ ба вуҷуд меояд. аз ҳамин Бобоҷон Ғафуров холис аст. яъне дар мадди назари Бобоҷон Ғафуров таҳқир ё пасзании дигар миллат нест. бузургии ин асар дар ҳамин аст. ҳама халқу миллатҳо аввалин қадамҳои худро дар замони ҷамъияти ибтидоӣ аз бодиянишинӣ, аз кӯчӣ сар карданд. аз ҷое ба ҷое рафтанд. аламон ҷои ватани худро ҷустуҷӯ карданд. бузургии гузаштагони
ما در آن هستیم. در این کار ما اجدادان ما فعال بودیم و وطن خود را، ماوراءالهنر و خراسان را، آن حوزه های عمودریا و سیردریا و زرافشان و دیگرها را ما بیشتر یافتیم و در اینجا مقیم شدیم. هر یک نام تومیریس هست، شیرک هست، در تاریخ شخصیت 2000 سال 3000 سال یعنی نام او در تاریخ وارد شد. این شخص هیچگاه تصادفی نیست. این شخصیت را تصادفی گفتن این یک هوسکاری در علم است. یک چیزی بسیار مهم است. مهم همین است که استاد باباجان غفورов سال 1972 کتاب را نوشتند. تمام دستاوردهای ساحه علمی تاریخی ربط داشته به خلق تاجیک جمع‌آوری کردند. یعنی گپ در سر این است که یعنی از کشفیات‌های باستانشناسی که گذرانده شده بود، نتیجه آنها منبع‌های تاریخی که استفاده کرده شده تا همون دوره، همه همونها رو استفاده کرده در همین کتاب گرد آورده است و اثری بنیادی است. اثری بنیادی است به این خاطر که کسی که موضوع تاریخ انتیقه، تاریخ قدیمترین قدیم و عصرهای ما رو دست زند، نه فقط به تاریخ خلق تاجیک، تاریخ آسیای مرکزی را من در نظر دارم، خب محقق افغان باشد، خب محقق ازبکستانی باشد، خب محقق دیگر، او حتما به تاجیکانی باباجان غفورov رو می‌آورد. ولی یک چیز دیگر بسیار مهم است. از نشر کتاب تاجیکان 50 سال گذشته است. در این مدت دستاوردها در ساحه علم تاریخ خیلی زیاد است. در ساحه باستانشناسی، منبع‌شناسی، تاریخ نگاری، سندگذاری و امثال اینها. و انا همین دستاوردهای نوین علم تاریخ در تاجیکستان، خصوصا در دوره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، با تاریخ خلق تاجیک پیوسته در آثار محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده شده است. ما در همین آثارخانه‌ای که نشستیم تمام آثار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو گرد آوردیم و دانشجویان رو همیشه تلقین میکنیم که از اینها بهره برند، بهره علمی برند، بهره واقعی برند. و یکی از کتاب‌های بسیار مهم و ضرور، همه کتاب‌های بسیار مهم و ضرور هستند، خصوصا زبان ملت و هستی ملت که به تازگی نشر شده است. در این مورد ادامه همین کتاب استاد باباجان غفورov تاجیکان می باشد. یکی از مسائل بسیار هم مهمه که پیشوای معظم ملت نیست در کتاب‌های خود، مخصوصا چهره‌های ماندگار، زبان ملت، هستی ملت، نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی تاجیکان در آینه تاریخ، آریایی‌ها و شناخت تمدن آریایی و دیگر کتاب‌هایی که وابسته به تاریخ خلق تاجیک نشر کردند. این مسئله اصلی نیاگان تاجیکان یعنی آریایی‌ها است. یعنی دو مسئله که زیاده از 70 سال میان محققان هم خارجی و هم روس و هم شوروی مورد بررسی، مورد بحث قرار گرفت. این مسئله نخست میهن آریایی‌ها و مهاجرت قوم و قبیله‌های آریایی تبار به منطقه‌های مختلف است. و بعد از آن که اکادمی باباجان غفورov در اساس سرچشمه‌های تاریخی و من بعد پیشوای معظم ملت در اساس تحلیل آثار محققان هم داخلی و هم خارجی به این مسئله رو آورد، الکی معلوم شد که نخست میهن آریایی‌ها نه اروپای شرقی است نه سیبری شرقی، بلکه آسیای مرکزی است. یعنی آسیای مرکزی منطقه هست که محض در همین جا در هزار ساله 4 و 3 تا میلاد آریایی‌ها یعنی نیاگان تاجیکان در همین منطقه به نخستین تمدن، به نخستین دولت، به نخستین مثلا شهرها اساس گذاشتند. بله. این سخن‌ها از آن همون تحقیق یادگاری‌های ارخئولوژی که می بعد در این منطقه صورت گرفت روشن می‌گردد. یعنی ابجکت اساسی آموزش علم تاریخ عهد باستان آن همون یادگاری‌هایی است که از جانب باستانشناسان هم تاجیک و هم خارجی در سرزمین‌های تاریخی ماوراءالنهر خراسان مورد تحقیق قرار گرفت. دقیق شد که آسیای مرکزی منطقه تاریخاً مربوط به آریایی‌ها است. نخست میهن آنها به حساب رفته. محض در از همین جا در هزار ساله 3 و 2 تا میلاد آنها رو آوردن به دو منطقه، یعنی از آسیای مرکزی در سمت غرب به سوی قسم شمال ایران تا به آسیای خرد، یعنی سرزمین‌های امروزه ترکیه، ساحل‌های بحر میانه زمین و با واسطه بحر میانه زمین وارد شدن به اروپای جنوبی و شرقی.
ва мин баъд паҳншавии ориёиҳо ба воситаи осиёи сағир ё осиёи хурд то ба аврупо рафта расид дар қисми ғарбӣ ва дар қисми ҷанубу шарқӣ бошад ориёиҳо аз осиёи марказӣ тавассути қисми шимоли покистони имрӯза яъне ҳиндустон то ба қисмҳои ҷануби осиёи ҷанубу шарқӣ рафта расиданд. имрӯз зиёда аз 40% аҳолии ҳиндустон ва осиёи ҷанубу шарқӣ аксариятш аз ориёитабор аст дар баробари муғулнажодҳо дигар халқиятҳо ориёиҳо аст ки аллакай онҳо дар асри 3 то милод ворид шуданд ба ин минтақаҳо ва ин воридшавӣ боиси паҳншавии тамаддуни ориёӣ шуд. имрӯз яке аз масъалаҳои мубраме ки дар маркази диққати пешвои муаззами миллат дар пайгирӣ аз таҳқиқотҳои академик бобоҷон ғафуров қарор дорад ин тамаддуни ориёӣ аст. ҳатто соли 2006 бо ташаббуси пешвои миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон карда шуд ки ин бори дигар дар ҳамун тақвияти худшиносӣ ва худогоҳии насли наврас ва тамоми қишраҳои ҷомеа бисёр ҳам заминаи мусоид гузошт. аллакай ҷомеаи тоҷик ҷомеаи тоҷикистон аллакай дарк кард ки ниёгони ӯ яке аз асосгузорони тамаддуни умумбашарӣ аст. тамаддунест ки дар асри 3 ва 2 то милод тамоми ҷаҳонро пахш кард. тамаддунест ки нахустин давлатҳо нахустин императориҳоро нахустин шоҳаншоҳиҳоро дар сатҳи байналхалқӣ ба вуҷуд овард. бинед шумо асосгузори нахустин шоҳаншоҳӣ ориёиҳо ҳастанд, ҳақоманишиҳо. империяи ҳақоманишӣ давлате буд ки зиёда аз 70 халқияту миллатҳоро дар худ муттаҳид карда буд. дар баробари ориёиҳо халқиятҳои сомии шарқи наздик низ ба ин империя ворид шуд. вале тамаддунеро ки ориёиҳо асос гузоштанд ин тамаддун боис шуд ки халқиятҳои мухталиф ғарқи ҳамин тамаддун шаванд ва ин ғарқшавӣ то ба асри 20 идома кард дар осиёи марказӣ. осиёи марказӣ мин баъд минтақаи бархӯрди халқиятҳои мухталиф шуд, вале новобаста аз ин бархӯрдҳо тамаддун ва фарҳанги халқи тоҷик ки дар заминаи фарҳанги ориёиҳо бою ғанӣ буд тавонист ки худашро ҳифз намояд ва дигаронро ба худ ғарқ намояд. ин ғарқшавӣ то ба асри 20 ва то ба ҳол идома дорад. ана ҳамин таъсирот мин баъд забони мо фарҳанги мо ва дигар унсурҳои тамаддуни моро аз новобаста аз он ки ба ин минтақа аҷнабиён дар марҳилаҳои мухталиф ба асри 20 ворид шуданд новобаста ба ин ана ҳамин фарҳанги бою ғанӣ боис шуд ки забони мо ҳамчун сипари ҳастии миллат то ба имрӯз боқӣ монад. дар ин мазмун пешвои муаззами миллат қайд кардааст ки забони миллат ҳастии миллат аст. яъне тоҷикро то ба имрӯз фарҳангаш аз зери таъсири дигар халқиятҳо аз зери ғарқшавӣ бо дигар халқиятҳо наҷот дод. аз маҳшавӣ унсури асосӣ унсури марказии ин фарҳанг забони миллат буд. пешвои миллат нахустин маротиба бо ҷасорати тоҷикӣ ба арсаи илми ҷаҳонӣ консепсияи мавҷуд будани тамаддуни ориёӣ. ҳоло он ки то имрӯз олимони ҷаҳон дар бораи мавҷуд будани 22 тамаддуни ҷаҳонӣ, тамаддуни славянӣ, тамаддуни миср, тамаддуни юнон, рум, ҳинд, чин, вале баробари ин пешвои муаззами миллат исбот карданд ва ин фарзияи илмие ки асоси хеле қавӣ дорад пешниҳод карданд ки тамаддуни ориё низ баробари дигар тамаддунҳо ҳуқуқи мавҷуд будан ва эътироф кардан аз тарафи олимони ҷаҳонро дорад. ҳамин иқдоме ки пешвои миллат роҳандозӣ карданд, яъне дастрас намудани китоби тоҷикон ба ҳар як хонаводаи тоҷик марҳила ба марҳила, дар ин шабу рӯз чӣ муҳимият дорад? чаро пешвои миллат маҳз ҳамин иқдомро роҳандозӣ карданд? албатта харҷи зиёд дорад. ин иқдоми пешвои миллат якум дар бораи меҳандӯстӣ, дар бораи саховатмандии пешвои муаззами миллати мо шаҳодат медиҳад. яъне ба харҷи зиёди молиявӣ нигоҳ накарда тасмим гирифтанд ки ҳамин китобро бо сифати баланд чоп кунанд ва ба ҳар як оила тақдим. он тарафаш аз мо, аз устодон, аз зиёиён, аз падару модар, аз аҳли эҷод, рӯзноманигор бошад, нависанда бошад, муҳаққиқи соҳаи табиатшиносӣ бошад, яъне агар ки аз ҳамин китоб ҷустуҷӯ намуда оид ба касби худ ё ки оид ба манфиати тоифаи худ маводи зарурӣ дарёфт мекунад ва
касбияти худро сатҳи худро хеле баланд карда метавонад. ҷанбаи дигари муҳимияташ дар он зоҳир мешавад ба гумони ғолиб ки насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия меёбад. вақте ки мо аз асли худ шинос мешавем, медонем, мешиносем, асли худро медонем, албатта ки дар корбаст кардани донишҳои таърихӣ дар фаъолияти имрӯза пуштибонӣ мекунем аз манфиатҳои миллӣ, аз арзишҳои миллӣ, аз он ҳадафҳое ки имрӯз давлату ҳукумат дар роҳи саодати миллат роҳандозӣ мекунад ё ин ки роҳи даст гирифтааст. воқеан пешвои муаззам миллат ташаббусеро ки ба даст гирифт ва дар роҳи амалшавӣ қарор дорад, яке аз умилҳо, яке аз заминаҳои асосии таҳкими истиқлолият, нигаҳдошти ваҳдати миллии миллати тоҷик маҳсуб меёбад. хуб имрӯз барои миллат, барои давлат, барои ҷомеаи мо насли худогоҳ лозим аст. насли худшиносу худпеша, яъне насле ки дорои сатҳи баланди худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ бошад. насле ки манфиатҳои миллати тоҷикро дар ин ҷомеаи бисёр ҳам мураккаб ҳифз намояд, ҳимоят намояд. аз арзишҳои таърихӣ, аз арзишҳои фарҳангии миллати тоҷик ба мисли гузаштагон ки то ба имрӯз ба мо онро яъне ки ирсол намуданд, мо низ имрӯз вазифадор ҳастем ки ҳамчун гузаштаҳои худ, ҳамчун ёгони худ тамоми арзишҳои илмию фарҳангӣ, тамоми арзишҳои миллиро нигоҳ дорем. ин нигоҳдоштанҳо танҳо ба воситаи истиқлол, ба воситаи ваҳдати миллӣ имрӯз нигоҳ дошта мешаваду халос. бинобар ҳамин имрӯз омӯзиши илми таърих на танҳо барои муаррихони касбӣ, балки барои ҳар як фарди ҷомеа, махсусан барои ҷавонон бисёр ҳам муҳим ва зарур аст. ва ин муҳимият пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки таърих ин шиносномаи миллат аст. таърих ин дарси ибрат аст. таърих хатогиҳое ки дар гузашта содир шуд, имрӯз моро водор мекунад ки бори дигар ба ин хатогиҳо даст назанем, роҳ надиҳем ва дар роҳи оянда, дар роҳи таҳкими истиқлоли давлатии миллӣ яъне ки саҳмгузор бошем, нисбат ба ояндаи худ бетараф набошем. таърих ояндасоз аст, на танҳо гузаштаро инъикос мекунад, балки имрӯзаро яъне ки месозад, ояндаро муайян мекунад ки миллату давлат бо кадом роҳ меравад ва ба воситаи чӣ. яъне хиради таърихӣ, дониши таърихӣ имрӯз тамоми қишти ҷомеаро водор мекунад ки дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, дар ҳифзи манфиатҳои давлатӣ ва дигар арзишҳои миллию таърихӣ ҳар як ҷавон аст ёки дигар қишраҳои ҷомеа муаззаф бошанд. ташаккури зиёд. пешвои миллат ҳам дар китобҳояшон таъкид доштанд ки мо таърихро меомӯзем, аз таҷрибаи таърих дар имрӯз корбаст мекунем ва дурнамои рушди худро муайян мекунем. чун дар ин ҷо шумо дар бораи муҳимияти омӯзиши таърих ва барои он ки насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ тарбият ёбад ва бо ин дониш, бо ин ҷомбинӣ тавонад ки барои ояндаи дурахшони худ ҳамон гуна ки пешвои миллат мекунанд, ворисони дастовардҳои замони истиқлол насли наврасанд, ҷавонон ҳастанд, яъне сами арзишманд бигузоранд ва донанд мавқеи худро, вазифаи худро. дуруст қайд кардед, илми ояндашиносӣ вуҷуд надорад, лекин илме ки бевосита ояндаро таҳризӣ мекунад, ин бевосита таърих аст. аз ин рӯ китоби бобоҷон ғафуров тоҷикон ва нашри тоза нашриш ки аз тарҷумаи тоҷикии соли 1983 дар 2 ҷилд буд ва дар як ҷилд бо иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳар як хонаводаи тоҷик тӯҳфа мегардад, беҳтарин дастовард аст. аз кадом хотир ман боварӣ комил дорам ки на фақат ира дар дохили кишвар, балки тоҷиконе ки бурун аз кишвар ҳастанд ҳамроҳи худ мебаранд. фахр доранд ки онҳо намояндаи миллати тоҷик ҳастанд ва дар хонашон, дар манзилшон нигоҳ медоранд ва ҳар меҳмоне ки ба хонадони онҳо меоянд ин китобро нишон медиҳанд. намояндаи дигар миллат ин чиз кора карда метавонад. ин бисёр боиси ифтихор аст. ин боиси он аст ки мо воқеан раҳбари давлати мо, пешвои миллат, президенти ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон хуб дарк карданд ки барои ояндаи кишвари мо бевосита ана ҳамин аносири бисёр муҳим дар худшиносӣ ва худогоҳӣ зарур аст ки хусусан насли ҷавон аз ин чиз баҳра баранд.
ташаккури зиёд барои суҳбат, барои маслиҳатҳое ки инҷо иброз доштед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Шарипов Раҳмоналӣ, доктори илмҳои таърих, профессори донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Зикриё Акрамӣ, доктори илмҳои таърих, профессори донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон номзади илмҳои таърихи ҳамин донишгоҳ Ҷамолуддин Шарипов. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад ва ҳамон гуна ки пешвои миллат изҳор доштанд ва ба ҷавонон такияи зиёд доранд ва тақдими китоби тоҷикон низ ба ҳар як оилаи тоҷик ба хотири шиносоии ҷавонон, шиносоии бештари онҳо аз саргузашти худ, аз сарнавишти худ, аз таърихи худ аст ва ба ин васила ҳамчун вориси арзанда тарбият ёфтан, камол ёфтани насли наврас аст. дар оянда итминон аст ки ҷавонони мо аз ин иқдомҳо қадршиносӣ мекунанд, меомӯзанд таърихи худро ва бо он донишҳое ки аз таърих мегиранд, бо илмҳои имрӯза якҷоя мекунанд, ҳамроҳ мекунанд ва барои пешрафт, барои рушди ватани азизи худ Тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳми арзишманд мегузоранд.